کر رہا تھا کہ بھائی اس نے چھترول کیا. چھوڑ دو دانش، چھوڑ دو، ہم اس کی ڈسکشن پہلے اس کو جواب دیں گے، پہلے جواب دیں گے، اس کے بعد بات کریں گے. دانش میں آپ کو کیا بول رہا ہوں، رک جائے، آ جاؤ، میں تمہیں ایک لنک شیئر کر رہا ہوں، اس کو کھول کے دو ذرا مجھے. اگر یہ چترول کی بات کرتے ہیں تو ان کے بڑے کی جو کل چترول میں نے کی ہے وہ ذرا ویڈیو چلا کے دکھائے نا ان کو، جب وہ بھاگ گیا تھا ادھر سے. ابو حسن بھاگ گیا تھا. ہاں ابو حسن بھاگ گیا تھا. ایک سوال کیا تو نظر نہیں آیا. نظر نہیں. ویسے 4 دن ہو گئے ہیں آپ کی ہو رہی ہے، ویسے یہ ہے کہ شرم ہونی چاہیے اپنے جو جس کو کسی اور بات پہ امام آپ کا جو بھی نام ہے وہ کسی اور بات یہ کھولو اس کو، ویڈیو کو ہمیں میوٹ کر رہے ہو بھائی. سب کو بول رہا ہوں، آپ کو تو میں کر بھی نہیں رہا، میں تو آپ سے خود بول رہا ہوں. اوپن کرو اس کو، اس کا یوٹیوب کے اوپر کھلے گا. ایک تو تمہارا موبائل عربی میں ہوتا ہے، میں کس کے ساتھ عربی میں کھپوں. سیو کرنا پڑے گا نمبر، ورنہ ایسے نہیں کھلتے ہیں نا. میرا نمبر نہیں ہے تمہارے پاس؟ وہ تو دوسرے میں تم نے بھیجا، دیکھو ابھی آیا کھل گیا ہے نا. چلو اس کو ایسے کھولو. لو جی سن لے جی، انجینئر کا سوال انجینئر کے منہ سے سن لے جواب. بیٹھ جاؤ. حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے. بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا علی کے بارے میں جب المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر میں نے وہ 5 B ریسرچ پیپر میں لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. دکھاؤ جی نہ وہ اور پاس ٹور پیج ہے. یہ 5 B ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. اس میں نے خوارج کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیدنا علی سے پوچھا گیا کیا مشرک ہے، انہوں نے کہا نہیں. شرکی سے تو بھاگے ہیں. کہا منافق ہے، کہا نہیں، منافق ہوتے تو لمبی نمازیں کیوں پڑھتے. قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر ہی بہت تھوڑا کرتا ہے. پھر کہا یہ قوم ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، وہ آپ کے اپنے ساتھی تھے جو آپ سے علمی اختلاف کی وجہ سے بغاوت کر گئے. تو جب مشرک بھی نہیں ہو کوئی شخص، میں آپ سے جنرل پوچھتا ہوں، ایک شخص مشرک بھی نہ ہو، منافق بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان. کوئی اور تو ٹرم رہ نہیں نہ گئی. مسلمان، کافر یا منافق، 3 ہی ٹرم ہے نا، کہ کچھ چوتھی ٹرم ہے. کلمہ کو مشرک جی تسی آج کل کڈی ہے، وہ بھی نہیں سنا ہے. وہ تو حضرت علی نے کہا کہ مشرک بھی نہیں ہے. حالانکہ حضرت علی کو انہوں نے شرک کا الزام لگایا، لیکن فرمایا ہمارے بھائی تھے، غلطی لگی ہے، بغاوت کی ہے انہوں نے. جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میرے آپ سے سوال ہے، بولو نا. گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے. جب آپ یہ کہیں گے نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ دلیل اس نے دینی ہوگی جو روٹین سے ہٹ کے بات کر رہا ہے. روٹین سے ہٹ کے مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، یہ تو روٹین کی بات ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ بتائیں کسی صحیح حدیث کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو پڑپوتا تھا فلانا، اس کا جنازہ ہوا تھا کہ نہیں، میں کہوں گا جی وہی ہوگا. نہیں تو میں کہوں گا آپ بتائیں کہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ مسلمان کا تو جنازہ ہوتا ہے. جو نہیں بتانے والا وہ دلیل پیش کرتا ہے. تو دکھائیں کہ کہیں پہ آیا ہو کہ سیدنا علی نے کہا ان کے جنازے نہیں پڑھنے، ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، تو امپلائڈ ہے کہ ہوگا. اچھا اگر وہ کہ باغی تھے تو باغیوں کا جنازہ کیا نہیں ہوگا؟ باغی تو حضرت معاویہ کی پارٹی بھی تھی، طلحہ، زبیر اور عائشہ کی پارٹی بھی تھی رضی اللہ عنہ اجمعین. تو کیا ان کے جنازے نہیں ہوئے؟ مسلمان ہی تھے. ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا گیا، خوارج کی عورتوں کو بھی لونڈیاں نہیں بنایا گیا. تو امپلائڈ ہے، یہ چیزیں بتانی نہیں ہوتی ہیں. یہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائے. شیعہ کے یہاں بھی روایتیں موجود ہیں. سب سے زیادہ تو شیعہ اس مسئلے میں سخت ہے خوارج کے حوالے سے، وہ بھی مانتے ہیں جنازے پڑھائے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہیں بھی موجود نہ ہو، جب وہ مشرک نہیں، منافق نہیں، کافر نہیں، مسلمان ہے، مسلمان کا جنازہ ہوگا. اب اس کے خلاف دلیل آپ کو لانی ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے. فلاں حدیث میں آیا ہے کہ اس طرح کا جو مسلمان مرے اس کا جنازہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے تو بخاری مسلم سے بتایا کہ خودکشی والے کا بھی جنازہ پڑھایا گیا. آپ نے خود نہیں پڑھا، صحابہ نے پڑھا. ابھی تک کوئی ایسی حدیث رپورٹ نہیں ہوئی کہ کوئی مسلمان بڑے سے بڑا گناہگار ہو، کسی کے بارے میں آیا کہ جو شرابی ہے اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، زانی کا جنازہ نہ پڑھا جائے. کہیں نہیں آیا. جو بھی مسلمان ہے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، بس دیٹس آل. تو آپ لوگ ٹیکنیک بھی سیکھیں. آڑ چھوڑ دے پیچھے نہ ٹور پیا کرو کہ بھی فلانے نے گل کر دی تھی. جیسے تعلق قادری صاحب کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نور نہیں ہے،
ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਾबित करते रहोगे। तुसी पढ़ोगे बशर अली आयता हूँ कहेंगे लिखा है बशर है, ये तो नहीं लिखा नूर नहीं है। फिर नूर का दावा आपके, आप नूर वाली हदीस लेके आए। अच्छा जी, नबी इस्लाम का साया मुबारक नहीं था, आप साबित करें कि नहीं था, साया था। हम क्यों साबित करें? हर चीज का साया होता है। रूटीन से हट के दलील आपको पेश करनी है, क्योंकि हम तो रूटीन की बात कर रहे हैं। आप रूटीन से हटे कि साया नहीं था तो दलील आप देंगे। अच्छा, इसी तरीके से नबी इस्लाम के पसीने से खुशबू आती थी, ये रूटीन से हट के बात है। इसके लिए जो कह रहे हैं ना खुशबू आती थी, वो दलील देगा, हम देंगे बुखारी मुस्लिम से आती थी। अगर हदीसें मौजूद ना हो तो हम कहेंगे कोई साबित नहीं है, पसीने में तो खुशबू नहीं होती। तो जब दलील उसने देनी होगी जो रूटीन से हट के बात करेगा। अब रूटीन से कौन हटा है? जो ये कह रहा है कि जो काफिर भी ना हो, मुनाफिक भी ना हो, मुशरिक पीछे बागी रहता है ना, तो बागी तो हज़रत मुआविया की जमात भी थी, उसको तो कहा कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, तो उनके जनाजे भी नहीं हुए होंगे। पहले तो उन्होंने जनाजे की फिक्र करो, खारिज में बाज तक लेना, पहले उन्होंने जनाजे की फिक्र करो। नहीं, ऐसा नहीं है। बागी हो, खाती हो, जब तक वो मुसलमान है, काफिर नहीं है, उसके जनाजे होंगे। और मैंने बताया अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में, बैकी से खवारिज के पीछे नमाज पढ़ते थे, वो सलाम का जवाब देते थे, कहते थे हम अजान का जवाब देंगे। वो कहते थे अजान का जवाब देने से नमाज को नहीं सर पढ़ते। फिर अजान का जवाब को दे रहे हैं, उनकी अजान को अजान मान रहे हैं ना। हज़रत उस्मान गनी जो 695 नंबर हदीस है, उनको जो शहीद करना है वो तो बागी थे ना। तो बुखारी में इनके पीछे नमाज पढ़ो, बुराई में इनसे अलग रहो। हम उससे बड़ी दलील दे देते हैं, बागियों के पीछे नमाज भी हो जाती है, तो बागी मर जाए उनका जनाजा भी होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक कि वो काफिर डिक्लेयर ना आप उनको करें। अगर ये साहबा से साबित कर दे कि ख्वारिज काफिर थे, फिर हमें हम आपसे दलील नहीं मांगेंगे, काफिर का जनाजा नहीं होता। वो मैंने साबित कर दिया। हज़रत अली ने कहा ये ना मुनाफिक है ना मुशरिक काफिर है, बल्कि ये तो शिर्क से भाग के मेरे खिलाफ हुए। इन्होंने समझा मैं शिर्क में मुबतला हो गया हूँ, इनको तावील की गलती लगी है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। हाँ जी जी, हुण सांभो, हुण सुकून होया जी। यार मैं बात करूं? जी जी, अब जो मर्जी बात करे जी, मेरा काम था आपको हवाला देना। मैंने ठोक बजा के आपकी तबीयत फ्रेश करके रख दी, बल्कि मेरे उस्ताद ने तबीयत फ्रेश करके रख दी। अल्हम्दुलिल्लाह उसने कुरान और हदीस पे अभी वीडियो में सैकड़ों झूठ बोले हैं, लोग देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब बात जिसके ऊपर आपने एतराज लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने ही अपने एतराज का जवाब आपको दे दिया। अब दो संभो, क्या मुझे जवाब तो देने दो ना जी। ठीक हो गया। इसी वीडियो में इसने ये बात की है कि तारीख में है कि ख्वारिज के जनाजे पढ़े। एक आखिर में उसने कहा कि सहाबा से साबित कर दें कि ख्वारिज सहाबा से साबित कर दें कि सहाबा ने काफिर कहा हो। उस्मान साहब दो चीजें एक मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं यार, मुझे बोलने दो। सारे पॉइंट लिखे हैं ना, सारे पॉइंट लिखे हैं मैंने। हमारे दिमागों में बैठे हुए हैं, आप तो लिख के घर से लेके आए ना, आप तो रट्टा लगा के आए। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिफाज़त करके बैठे हैं। आपकी अभी वीडियो पे पॉइंट मैंने लिखे हैं, सुने ना भाई। सही बुखारी की 695 नंबर हदीस, जिसमें सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला का अन्हु के पास आते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने मस्जिद नबी में काबज़ हो गए। अब तो हज़रत उस्मान का क्या उनके खिलाफ फतवा था? सुन लो पहले अब मेरी बात। हजरत उस्मान का फतवा क्या था? मेरी बात सुन लो पहले। हजरत उस्मान का फतवा क्या था? अब बात नहीं करने दोगे। हजरत उस्मान का ने पहले तो उसने जो असूल दिया ना कि जो मुशरिक हो, मुनाफिक ना हो, वो काफिर नहीं होता। जो ख्वारिजीन थे या बलवाई थे, जो हजरत उस्मान के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, तो उनका फतवा क्या? उमर भाई, भाई ये कुफर का उमर भाई, मुझे पता है, मुझे एक मिनट, मुझे पता है जिन जो हदीस इन्होंने लेके आनी है ना, वो लेके और हमें बताएं कि मौला अली से बढ़ के साहब, मौला अली से बड़ा साहबी उस वक्त कौन था? चलें जी, लेके आए। करार दे रहे हो आप। और भाई साहब, इमाम बात तो सुनो अब मेरी बात तो आप क्या के पूरी दलील रखी है, अब चीखे नहीं मारो। मेरे सवाल का बता दोगे 695 बुखारी में कौन था वो लोग कौन थे? ये बता, जवाब दो। नहीं ना दाड़ थले इतना जुतियां पेंदियां होंदियां वा यार, बगाने का तैयारी करके जाईदा हुंदा। क्या बात करोगे? म्यूट ना करो जी। काफिर का जनाजा नहीं होता। किसने बोला काफिर है वो? किसी ने कहा काफिर? मैं बताता हूँ ना, आप सुन दो, सुनोगे तो फिर ही है। क्या भाई, ये तुम लोग जो है वो अपनी जहालत की वजह से म्यूट कर रहे हो, ये नहीं पता कि मुझे नहीं बोलने दे रहे जी। अब पहली बात, ये जो अभी आपने सुनाई ना बात, अभी मैं आपको वो दोबारा सुना देता हूँ, मैं रिकॉर्ड की है कि उसने कहा कि सहाबा से साबित कर दे। ये सुनो, सहाबा से साबित कर दे कि ख्वारिज काफिर थे, फिर हम आपसे दलील नहीं मांगेंगे, काफिर का जनाजा नहीं। ठीक है, पहली बात जो मैंने नोट की, आपकी वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली है कि सहाबा से साबित कर दें
کہ خوارج کافر تھے، ٹھیک ہے، ایک بات وہ میں ابھی آپ کو حدیث دے دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ 176، وہ ادھر لگا بھی دیں گے، صحابہ نے کہا کہ یہ مسلمان تھے کافر ہو گئے، سنن ابن ماجہ 176 لگائے، میں آپ کو بڑی اسکرین پہ کرتا ہوں، جی صحابہ نے کافر کہا، وہ لگائے حدیث میں میں آپ ڈالیں۔ کو بول رہا ہوں کہ صحابہ بڑے ہیں یا خلفائے راشدین والمہدیین، اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم سنتی و سنت خلفائے راشدین والمہدیین، تو چاروں خلفاء کا پہلا فتویٰ پہلا آ جائے گا، اس کے بعد میں صحابہ مولا آ جائے علی گا۔ اب سن تو لو میری بات، سنن ابن ماجہ کی یہ بڑی اسکرین پہ کر رہا ہوں، سنن ابن ماجہ لگاؤ، لاؤ 176 لگا، میں لگاؤں، چلو میں جی لگا آپ نے لگانی ہے حوالہ آپ دے رہے ہیں، میں آپ کے بھی میں لگاؤں، میرے بھی میں لگاؤں، اب میں لگاتا ہوں۔ اچھا دوسری بات کہ مولا علی نے ان کو نہ مشرک کہا نہ منافق کہا، جو مشرک نہ ہو، بھائی جو کسی حوالہ اور لگائیں کو نا، معبود حوالہ نہ لگا جانتا کے ہو، بات کرتے ہیں، منافق سنیں میں آپ کو میوٹ کیا، حوالہ لگائیں، بات کافر کریں، بھی ہوتا ہے، وہ بھی میں دلیل دوں۔ حوالہ تو لگائیں نا عثمان صاحب، حوالہ تو لگائیں نا، بسم اللہ کریں، حوالہ لگائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ صحابی ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہے اس سے بھی بڑا ہے، اور اس کی دلیل مانگی جائے گی یا اس کی مانگی جائے گی، دیکھتے ہیں جی۔ صحابہ سے ثابت کرنا ہے، میں نے صحابہ سے یہ ثابت ہونے لگا ہے۔ جی حضرت ابو امامہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خوارج سب سے بدترین مقتول، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اہل اسلام سے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر ایک سیکنڈ بھائی، تیر خارج ہو جاتا ہے کمان سے۔ تو جاؤ اگلے کی سن لیا کرو بھائی، سن لیا کرو اگلوں کی، پھر بول لینا۔ میوٹ نہ کرو۔ اچھا جی پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں جی۔ دیکھو بات ہے حق کی، حق کو سننا چاہیے، اگر نہیں اچھی لگتی بات ہمیں نیچے اتار دیں، ہمیں ضروری نہیں ہے آپ کو منوانا ہے۔ یہ حدیث کا نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ مرزا انجینئر نے دلیل دی ہے کہ صحابہ سے ثابت کریں کافر، یہ میں ثابت کرنے لگا ہوں۔ ابو امامہ رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج سب سے بدترین مقتول ہیں جو آسمان کے سایہ تلے قتل کیے گئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، یہ دین میں واپس نہیں آئیں گے۔ اچھا، اور سب سے بہتر مقتول وہ ہیں جن کو جہنم کے کتوں خوارج نے قتل کر دیا، یعنی کہ وہ شہداء ہیں، وہ شہداء ہیں جن خوارج نے جن کو شہید کی قتل کیا۔ یہ خوارج مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے، یہ کافر ہونے کی دلیل صحابہ سے ثابت کر دی۔ ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کی دلیل آگئی، عثمان صاحب سنیں، آپ کی ایک منٹ دلیل بات آگئی، سنو نا، کہ آپ یہ بات خود اپنی جانب سے کہتے ہیں، تو ابو امامہ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں نے رسول کاؤنٹر رپلائی لینے کا نا حوصلہ رکھا کرے۔ آپ کی دلیل آگئی، میں نے مان لی ادھر سے، یہ حدیث ہے حسن صحیح، اور میں آپ کو حدیث صحیح دے رہا ہوں، صحیح بخاری سے 695 نمبر۔ اب وہ خلفائے راشد بھی ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے، اس کی اتباع ضروری ہے۔ اب خلفائے راشد سیدنا عثمان کی صحیح حدیث کا، جس کا متن بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، اور وہ خلفائے راشد ہیں، ان کی بات مانی جائے گی یا ابو امامہ کی بات مانی جائے گی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، بتائیے جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حسن حدیث جو صحیح حدیث ہوتی ہے یہ کوئی ضعیف نہیں ہوتی، پہلے اپنا اصول صحیح کر لیں۔ دوسری بات، مجھے اصول نہ سمجھائیں، بات ہو رہی ہے کہ جن کے ساتھ مولا علی نے قتال کیا، بات ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے مولا علی سے قتال کیا، جنہوں نے مولا علی سے قتال کیا صحابہ۔ سنیں، ایسے نہیں، باری باری میں آپ کو بولنے کا پورا ٹائم دے رہا ہوں، میری بھی بات پوری سنیں۔ مجھے نہیں ٹائم دے رہے، آپ تو میوٹ کر رہے ہیں، مجھے ٹائم دیا ہوتا تو آپ بول لو، آپ بول لو، بولنے کے بعد آپ بول لو، بولنے کے بعد چپ ہو جانا، میں بولوں گا، بولے پہلے مجھے بولنے تو دو نا۔ بات یہ ہے کہ حسن جو ہے وہ صحیح حدیث ہوتی ہے، صحابہ سے مرزا انجینئر نے کہا ثابت کر دے، میں نے صحابہ سے ثابت کر دیا، دلیل دے دی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں قتال کے حوالے سے، جن سے قتال ہوا مولا علی رضی تعالیٰ عنہ نے ان کو مسلمان بھائی کہا، جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو آپ نے حدیث پڑھ کے سنائی ہے اس میں ہے کہ وہ مشرک بھی نہیں ہے، منافق بھی نہیں ہے۔ یہ اصول ہی غلط ہے، جو مشرک نہ ہو، جو کسی اور کو معبود نہ جانتا ہو اور منافق بھی نہ ہو، وہ کافر نہیں ہوتا، جبکہ وہ کافر کی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک وجوہات یہ تھی کہ یہ متشابہات کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دین سے نکل جائیں گے۔ دوسری وجہ کہ وہ گناہ جو کبیرہ ہیں ان کے مرتکب کو کافر کہتے تھے، اس سے بھی وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تیسری وجہ کہ وہ مولا علی کو کافر کہتے تھے، اس سے بھی وہ کافر
मान लिया साबित आपकी हो गया, बात। क्योंकि अब कुफर सुने। का फतवा उनके ऊपर लौट जाता ठीक है है। और जो अब काफर सुने। हो जाए उसका जनाजा नहीं होता, ठीक है जबकि भाई, मिर्जा इंजीनियर ने सुन कहा है कि लेना। तारीख में लिखा है कि उनके जनाजे होते हैं, साबित करें। उस्मान साहब, और उस उस्मान- मुसन्नफ इब्ने मैं अबी साबित शैबा करता में हूँ। मौला अली ने उनको भाई नहीं कहा, ये दलील भी आपने नहीं दी अभी तक। उस्मान साहब, ठीक लो जी, है, मेरा दावा मतलब- साबित हो गया जी। अच्छा सुने, अब उस्मान साहब म्यूट नहीं करना, एक बात का सिर्फ मुझे ना क्लियर कर दे, क्या आप मानते हैं कि मौला अली के मुकाबले में जो वो सारे काफर थे जो जंग लड़ने आए थे? हाँ ना में जवाब दे दो। अहले नहरवान की बात हो रही है, और मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की जो नहीं, आपने यहाँ दलील दी है वो अहले नहर है। अगर मौला अली के मुकाबले वालों को काफिर मानते हो तो इधर फिर बोलो, मीरे मुआविया के बारे में भी वही अल्फाज बोलो, फिर नहीं, मैं आपकी जो दावत वो नहीं और दूंगा। बात है। ख्वारिज की इधर क्यों मौजूद और खारिज बात है, है? ख्वारिज और किससे बदतरीन कहते हो? मकतूल जहन्नम के ਹੁਣ कुत्ते ਇਹਨਾਂ हैं। ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਆਓ उन जरा बात। दाड़ थल्ले के मौला अली ने उनके जनाजे कहाँ पढ़ाए हैं, उनको दो साहबा ने जवाब दो। काफिर कहा, और तुम लोगों ने मौला अगर अली की आप गुस्ताखी मानते की हो है कि मौला अली कि के मुकाबले जहन्नम के में कुत्तों वाकई के आने जनाजे वाले- पढ़ाए, सुने, मौला अली की मैं अपनी गुस्सा। बारी में बोल रहा हूँ, आपने अपनी बारी पूरी हुई मैं खामोश रहा। अगर आप मानते हैं कि मौला अली के मुकाबले में आने वाले वो खवारिज नहीं थे, वो मुनाफिक नहीं थे, वो मुशरिक भी नहीं थे, वो मुसलमान भी नहीं थे, वो काफिर थे, तो खुल के बोलो कि मौला अली के मुकाबले में जो जो आया, मैं नाम लेता हूँ, मैं उनको खुल के काफिर- बोल रहा हूँ, काफिर खुल के बोलो। बोल रहा हूँ कि जो मौला अली रजी ताला अन्हु के मुकाबले में आया अहले नहरवान, वो ख्वारिज काफिर थे। और दूसरे बाकियों के बारे में आपका क्या कहना है? वो मुसलमान थे, उनको मौला अली ने अपना भाई कहा है। कहाँ लिखे, कहाँ ये उनको बात मौला लिखी अली ने है? अपना भाई कहा, जबकि कहाँ- ख्वारिज को कहाँ भाई नहीं लिखी कहा। है ये बात? मिर्जा कहाँ इंजीनियर लिखी ने है? कहा कि ख्वारिज को ये भाई लो कहा, जी, माज हवाला अल्लाह, दो जो जी, बदतरीन उस भाई को जहन्नम खून के मारे, कुत्ते ये हैं, हवाला देगा मैं, उनको और खून उनको मारे भाई दिया। नहीं कहा। बोले हवाला दे जी इधर, हाँ जी, दे वाला। मैं आप हवाला तो पहले आप देना कि ख्वारिज को अपना भाई कहा। अरे आपने वाला देना, दे वाला ले, लगाए। जो मौला अली के मुकाबले में आए उनके लिए हवाला लगाने लगाऊं कि उनको मौला अली रजी ताला अन्हु ने अपना भाई कहा, सुनो, ख्वारिज के अभी कुत्तों मेरी को नहीं बारी कहा, ना। ये हवाला ले लो। अभी मेरी बानी, अभी रुक दे, हवाला लगाए। तैयब साहब, अब इनसे पूछें कि मौला अली के मुकाबले में आने वाले हम ये बोल रहे थे कि वो भगोड़े हैं, ये बोला नहीं काफिर है, हवाला लगाएं यहाँ पे और डिक्लेयर करें कि भाई सब मौला अली के मुकाबले में आने वाले काफिर थे। फिर शियों का तो बिल्कुल मुकदमा सही है आपके हिसाब से, तो बोले। सुनो, म्यूट लगाने लग जाते हो। ये सुनो हदीस, जहाँ पे मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा का हवाला दिया था ना, वहीं पे हदीस मैंने लिखी हुई आपसे है। सुने, हजरत अभी आप अली मेरी से बात सवाल किया गया अहलुल जमल के सुनो, इमाम और ये उस्मान साहब, मैं आपसे दो में आने बातें वाले अहलुल मेरी- जमल, यार क्या हुआ? यार ये चवले ना इधर ना मारो कादियानियों वाली, मेरी बात मौला अली ने 1-to-1 हो भाई रही ने ना। तो कहा है, तुमने कहा। मैं आपसे 1-to-1 बात की है, मेरी बात का जवाब दो पहले। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है। इसे मैं मतलब क्या बताऊँ, क्या नाम है भाई, इसे ये नहीं पता कि जंग जमल में हज़रत मुआविया नहीं थे आया, जंग जमल वाले हो रहे हैं। वही मैं से फतवा लेना चाह रहा हूँ। मुकाबले में आने वाले की बात हो रही, मुकाबले में आने वाले की बात हो सुनो हज़रत मुआविया आए। अल्लाह। आप ऐसे ऊंचे ऊंचे ना चिल्लाएं जितना मर्जी, कोई मसला नहीं, कादियानी भी ऐसे आगे चलाते हैं हमारे पास। दो चीजें क्लियर करें, एक मैंने ये पूछा कि जो मौला अली के मुकाबले में आए आप उनको वाकई काफिर मानते हैं, ये भी एक बता दें, और दूसरा ये बता दें। मौला अली उनको भाई मानते, मैंने तो अच्छा, काफिर कहा नहीं। सुने ना, काफिर सुने आगे। ख्वारिज वो यार, थे जिन्होंने ओ भाई, मौला अली को ओ भाई। काफिर कहा, ओ भाई, और डंगर साहब मेरी बात सुन लो। वो काफिर है जो मौला अली को काफिर कहे। यार आप मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं आपकी बात सुनूं, आप नहीं सुनोगे, आप नहीं सुनोगे, आप समझो कि शोर मचाओगे, मैं आपको नीचे उतार दूंगा, नहीं उतार दूंगा। अंदर जो मिलने आप में मुझे बताएं कि आपने हदीस जो लगाई है उसको मानो या सही बुखारी की 695 मानो, ये ये देखो मौला अली भाई कह रहे, तुमने भी मुसन्नफ इब्ने अबी दारिश सही बुखारी 695 इब्ने माजा यार से इसको चुप बंदा करा सकता है? सही बुखारी के 695 निकाल के दानिश जरा सेंड करो मुझे। पूछेंगे इससे कि कोई चुप नहीं। ख्वारिज के जनाजे मुसलमान भाई कहा, कहाँ पे है मुसलमान भाई कहा, कहाँ पे है ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए। रुक जाए ना, आपको जान सिकंजी अंदर, ये देखो अहलुल जमल को भाई कहा, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में काफिर साबित करना। 695 लगाई है यार, मैंने 695 लगाई। जोन सी मर्जी हदीस लगाओ, जोन सी मर्जी लगाओ, पहले साबित करो अपना दावा साबित करो। 695 पढ़े जी अपना। नहीं पहले इसमें, हाँ इसमें साबित करो कि ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए थे मुसलमान भाई का। हम ये बोल रहे हैं कि जो साबित करो। सुनो, जो दलील तुम्हारी है, दलील पढ़ के साबित कर दो। दलील टाउ नहीं करी जाओ, अब मेरी बारी है ना, दलील चुप कर तुम्हारी है, पढ़ के साबित करो। चुप करो ना बेटा, चुप कर मेरे बच्चे, चुप कर जरा।
اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گناہ گار نہ ہو جائے. تو عثمان نے جواب دیا نماز تو یار اس کو نا تھوڑا شرنک کر کے لگائیں, اسکرین شاٹ لے کے نا اس کا وہ لگائیں. کیسی مزے کی طیب صاحب بات ہے نا کہ ایک جنگ میں مولا علی کے جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور دوسرے جنگ میں وہ کافر ہیں اور تیسری میں منافق ہیں. وہی صاحب جی اسی بات ہے یہ حدیث میں مولا علی نے پتہ کیجئے اے وہی صاحب جی کہ حضرت ابو بکر صدیق دے جڑے نا مخالف ہو کون کافر ہے, دوسرے دے کافر, تیسرے دے کافر, چوتھے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. پھر وہی کہنا پھر ہمت کرو نا, اکیلی جگہ سے لکھا ہے وہ نا. تو مرزا انجینئر نے رضی جنت رک جائیں اب آپ سیکھیں نہیں. اب نمبر میرا ہے, اب میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا کیونکہ آپ جو چاہتے ہیں کہ میں شور مچا کے ادھر یہ کر لوں گا, اب ایسا تو نہیں ہونے دوں گا میں. انجینئر دی اکیڈمی تے ہے نہیں کہ اسی پولیس بلا لیے, اتنے اسی آپ ہی پولیس ہاں, آپ ہی سارا کچھ. اچھا جی صحیح. آپ نے جو دی تھی نہیں, وہ آپ نے اسکرین شاٹ بھیجی تھی وہ بھی ہے نا امام صاحب. جواب دیا نماز جو لوگ کام کریں ان میں سب سے بہترین کام ہے, تو جب وہ اچھا کام کریں تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو, جب وہ برا کام کرے تو تم بھی ان کے برائی میں لگ جاؤ. اب یہ بتائے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز بھی ان کے پیچھے پڑھنا جائز ہے, تو کیا وہ مریں گے تو ان کے جنازے نہیں پڑھائے جائیں گے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ صحیح بخاری کی 695 کو میں دلیل لوں یا آپ کی حسن صحیح کو دلیل لوں؟ بسم اللہ کریں, بتائیں جی. ٹھیک ہو گیا. اس میں سب ایک عمر بھائی اچھا میں اس کا جواب دیتا ہوں, مجھے یہ بھی بتاؤ. میں جواب دیتا ہوں, یہ تو مولا علی جی عمر بھائی رحمان بھائی, میں تو مزے نہیں کرتا. پتہ کتنے نجائز اولاد ہے مفتی راشد جی, اور یہ اس میں یہ بیچی ہے ہوتے پروفائل مفتی راشد دیا آہو اور گالی باز جڑا آہو کیا بات ہے. میں بھی کہاں یار ہے جی گلاں کر رہے کسے پاس میں حوالے سنے نے دلیلاں سنیاں نے وہ میں اچھا یہ بھی ذرا تھوڑا جا ایک ہی منو حوالہ چاہیے وا عثمان صاحب تہاڈے تو سمپل جا حوالہ کہ منو دلیل چاہیے کہ جنگ جمل دے وچ مولا علی دے مقابلے چ آن والے کون سی, جنگ سفین چ آن والے کون سی, تے جنگ نہروان چ آن والے کون سی. اینی گل دس دیو تے تسی نعرے مار دے جاؤ کہ میں جیت گیا. بسم اللہ کرو, سب میوٹ کر لو جی. میں بات کروں جناب. جی جی آپ ہی کو بول رہا ہوں, مجھے صرف یہ اچھا جس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہا نا ہے وہ مولا علی نماز پڑھا رہے تھے, ثابت کروں؟ کیونکہ تم نے تو خوارج کے جنازے بھی ثابت نہیں کیے. آپ نے جو اب آپ نے اپنا ناسبی پن دکھانا ہے نا, مجھے پتا ہے. میں نہیں نہیں یار, میں حدیث سے ثابت کروں گا. یہ سنو, مجھے پتا ہے, یہ سنو, یہ سنو, توڑ مروڑ کے یہ ثابت سنو. کریں گے نا. مانا یہ ہے امام وقت فتنہ, یعنی فتنہ کے وقت. میں بتاتا ہوں کیونکہ اس وقت آپ جیسے چاٹو تھے نا فتنے والے, جو امام نماز پڑھا رہے تھے مولا علی, آپ گستاخی کریں گے نا, ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ فتنہ کے وقت کوئی دوسرا ہمیں نماز پڑھا رہا ہے. آپ کے ساتھ میرا ڈیبیٹ یہ نہیں ہے اس وقت, ٹھیک ہے؟ جو ڈیبیٹ ہے وہ آگے رکھو, موضوع سے نہیں ہٹنے دوں گا میں آپ کو. آئے ہاں جی, یہ فتنہ کے وقت جو آپ موضوع سے نہیں بات کرتے. بالکل ٹھک گئی تمہاری, ٹھک گئی. ٹھیک ہے, آپ موضوع رکھیں, جو جواب ہے اس کے صحابہ کیوں مولا علی تو کو گلا ہوتے ہیں. ہاں وہ اصل میں یہی چیز کہہ رہا نا, ناسبیت پر نہیں ہے اس میں, جھوٹ نہ بولو. امام اسٹوڈنٹ صاحب اپنا میرا جھوٹ نہ بولو. یہ مولا علی میوٹ کرو اور سوال سنو. سب بھائی سوال سن لے جی. بھائی نے اس نے دعویٰ کیا ہے, اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں آنے والے کافر تھے. تو اگر کافر تھے تو جنگ جمل میں آنے والے کون تھے, سفین میں آنے والے کون تھے, نہروان میں آنے والے کون تھے؟ یہ تین جنگوں کا بتایا میں. قذاب ہے یہ رافضی قذاب جھوٹ بولتا ہے. میں نے تو نہیں کہا. آپ کے جو بڑے راشد قلب قذاب ہے, قلب قذاب ہے. ٹھیک ہے, نہیں بالکل انجینئر مرزا بالکل راضی ہے, میں خود مننا, کیونکہ انہیں تھوڑے ماموں نے بھی سارا راز فاش کر دیتا ہے. ماموں پارٹی ماموں کی سی ہوتے اس ٹائم, ماموں کافر سی یا نہیں سی, یہ دس. اس کو کیوں بھاگا, ادھر واپس لے گیا. یہ پوچھو نا کہ انجینئر مرزا راضی جو ہے, کیونکہ ماموں دیا کارستانیاں انہیں دسیاں نے کہ مولا علی دے مقابلے چ ہونے والا ماموں کی سی. واپس آ جا. قذاب خود نیچے اتار کے کہتے ہو میں گیا ہوں. قذاب نہیں اتارا, کسی اور نے اتارا, مجھے نہیں پتا.
नहीं उस्मान मैंने नहीं बताया, उस्मान लाशियों पे लानत बेशुमार, सुबह शाम मैंने नहीं दोपहर। राफजी कजाब। अब आपने अच्छा, गाली उमर भाई, करनी है तो बिस्मिल्लाह अब्दुल करके रज़ाक बस मानते हो मौला अच्छा, अली गुलाम को अली कजाब कुछ कहना साबित करते गुलाम अली कुछ कहना चाहते हैं? गुलाम अली हो तुम ओए यार इन थल्ले उस्मान, ला उस्मान, की रौला यार को आया ये मौला अली को गाली देते हो, उस्मान मौला अली को गालियां, उस्मान रुको, भाई उस्मान आप रुको। एक मिनट मौला अली को भाई, गालियां देते हो तुम। जी मेरे भाई एक मिनट प्लीज बात सुन लें। आप अपना मौकफ वाज़ह कर भाई दें। मौकफ मेरे भाई साबित बात हो सुन, गया, एक इन्होंने मिनट। मौला अली को गुस्ताख साबित किया है कि मेरे भाई बात सुने ना एक मिनट प्लीज। वो इस्लाम से निकल गए, उनको अपना मुसलमान भाई आप अपना उन्होंने मौकफ माना कि उन्होंने वाज़ह मुसलमान भाई यार कहा। ये तो कुत्ते की तरह भौंकी जाएगा, सुनेगा नहीं और अपना स्टूडेंट फरार कराएगा। ओए ऐसा मां स्टूडेंट प्लीज मेरी आप इन्नी उतार बर्दाश्त दें, को नहीं कोई इन्नी फायदा थल्ले कोई ला नहीं। दे यहां हमें मां पहने करवाया था मेरे को। दफा गाली करें कटनी है, चाहिए पर गाली अगर काट। इन्होंने यार ये तो गल सुनना नहीं फिर भी बंदा की गाला कट करे रहा है, यार। आपसे भी गाला काट देने, गाला कटो उतार में। देने उस्मान भाई थोड़ी देर रुक जा, उस्मान सबर कर ले, रुक जा, गुलाम अली से बात कर, गुलाम अली से बात कर। अच्छा अभी ये मेरे भाई आप अपना मौकफ रखें। देखें बात होती है कोई तमीज़ तरबियत से तरतीब से बात होती है। इस तरह हम शोर डालें आप शोर डालें, बात किसी जो है ना एक जगह पर नहीं लागे तागे पे नहीं लगेगी, किसी को समझ नहीं आएगी। आप अपना मौकफ रखें, हम चुप करके सारे माइक म्यूट करके आप अपना मौकफ रखें, अपना दावा रखें। दावे के ऊपर अगर हमारे पास दलील ना हुई हम आपसे मादरत करेंगे, अगर दलील हुई तो हम आपसे गुजारिश करेंगे। जी आप अपना मौकफ रखें, हम में से कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब हम बोलेंगे आपने सुनना है। जी बोलो। लेट आए हैं आप, लेट आए हैं, आधे घंटे से दावा भी कर दिया मैंने अपना साबित, और इनको झूठा भी साबित कर दिया। मौला अली के बहुत बड़े जो गुस्साख है, उनको गालियां दे रहे थे। ये कह रहे थे कि मौला अली नबी अलैहिस्सलाम के मुखालिफ अमल करते थे। खबीस दी नस्ल, मैं तेरे मामू नु ना इत्ते रोक रखना भाई कहते थे, बकवास नहीं करनी कुत्ते दे बच्चे के मौला अली गाली दे भाई रहे कहते थे। खबीस इंसान बगैरत दी नस्ल गालियां दी मौला अली अपने बनु उमैया वाले करतूत थे ना दिखा के। इन्होंने मौला अली को गालियां दी हैं। ये नहीं देते भाई गालियां, आप झूठ नहीं बोले, बकवास नहीं करें। आप अपना मुद्दा रखें, अपना जो मुद्दा लेके आए हैं आपको मैंने मामू मुद्दा पार्टी। रखने लगा है, इधर उधर की मारने लगे। आप अपना मुद्दा रखो भाई। चलो मुद्दा मेरा सुन ले गुलाम अली साहब, मुद्दा सुन ले अब मेरा। इन्होंने, मैंने इनको एक वीडियो सुनाई थी, इन्होंने कहा कि मिर्जा इंजीनियर ने ठीक कहा है कि ख्वारिज जो जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, मौला अली ने उनको अपना मुसलमान भाई कहा, उनके जनाजे पढ़ाए, उनके लिए मगफरत की दुआएं की। इनको मैंने साबित किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये ख्वारिज इस्लाम से निकल जाएंगे, ये दीन से निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से। फिर अबू सईद खुदरी रज़ी तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुशरिकीन के कताल से ज़्यादा अफजल ख्वारिज का कताल है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा सहाबा से साबित करें कि ख्वारिज काफिर है, मैंने सहाबा से साबित कर दिया इब्ने माजा से। अब वो पक्के काफिर, मकतूल और जहन्नम के कुत्ते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं मौला अली ने उनको भाई कहा, उनके जनाजे पढ़े। ये मौला इधर रुक जा रही उस गुलाम अली साहब एक मिनट यार, सुमान चुप कर जा, सुमान इंसान दा बच्चा। मौला अली अभी आपने बात कर दी, आपका मौकफ समझ आ गया ना। अभी ये मेरी बता, भाई ये बात कर रहा है। अच्छा सुने गुलाम अली साहब, एक सेकंड बात करने से पहले मेरी बात सुन लें। मैं सवाल ये करता हूं कि मौला अली के साथ 3 जंगें हुई हैं मुसलमानों की, ऐसा तो पॉसिबल है तो वो भी, क्योंकि आप अहले तशरीह में अहले सुन्नत, तो जरा इसमें एडिशन कर देना, मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो जाए कि 3 जंगों में जंगे जमल में आने वाले कौन थे, जंगे सवीन में आने वाले कौन थे, और जंगे नहरवान में आने वाले कौन थे, या तीनों एक ही कैटेगरी थी? ये भी मुझे जरा समराइज कर दें प्लीज। ठीक है, देखें जी, अल्लाह के रसूल की अगर कौल से बात की जाए ना, ठीक है, तो अल्लाह के रसूल का एक कौल ये भी मिलता है कि अली किताल करेगा। जैसे मैंने कुरान की उसके लिए किताल किया काफरों से, तो अली मुसलमानों से किताल करेगा। अब वो किताल बाद है नहीं, वो जमल का किताल है, सफीन का या नहरवान का। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो नहरवान में थे 2 किस्म के खवारिज थे, ये आपने अपनी बात ज़हन में रखनी है। ठीक है, खवारिज बेशक बदतरीन किस्म के काफर होते हैं। अब ये एक मखमसा है, मुझे पता है ये बहुत से लोग इन्होंने इतराज़ उठाया। मैं कोई मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं उनके मौक़िफ़ की तायद करता हूँ, लेकिन मैं एक अपना आपको पॉइंट बता देता हूँ। एक वो खवारिज थे जो रिवर्ट हो गए थे, ठीक है, और एक वो खवारिज थे जिन्होंने मौला अली से जंग की थी, ठीक है ना। कुछ रिवर्ट हो गए, तो रिवर्ट इस तरह हुए थे, जंग होने के बाद भी वो, मतलब कि उनके बहुत से लोग रिवर्ट हुए थे।
کہ ان کا پورا مکالمہ ہے ابن عباس کے ساتھ. انہوں نے جس موقف کے اوپر امام بھائی یہ جو آپ کو پتہ ہے انہوں نے مولا علی کو کافر کیوں کہا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر جی ان الحکم الا للہ، وہ کہتے تھے کہ یہ کافر ہو چکے. ہاں اب اس کے اوپر ان کا مناظرہ کس صحابی کے ساتھ ہوا تھا اس موقف کے ابن اوپر؟ عباس رضی اللہ عنہ سے. ہاں تو اس میں وہ ریورٹ ہوئے تھے خوارج یا نہیں ریورٹ ہوئے تھے؟ جی کتنے بالکل، ان میں سے 3000 ریورٹ ہو گئے تھے. ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی. دیکھیں آپ کو انفارمیشن ہے نا. اب جب وہ ریورٹ ہو گئے تو کیا وہ خوارج رہے؟ نہیں وہ خوارج نہیں رہے. قتال کی بات ہو رہی جنہوں نے مولا علی سے جنگ کی. ابھی بات پوری سن لیں. تو یہ موقف یہ دیکھیں اب ان کی بات ہو رہی ہے جو ریورٹ ہو گئے وہ مسلمان بھائی، ان کی بات نہیں ہو رہی جو قتل ہو گئے مارے گئے، ٹھیک ہے نا. اور جو مرے بعد میں جن کے خوارج کے جنازے کی بات ہو رہی ہے اور جن کو کہا وہ خوارج ہوئے تھے اور بعد میں ریورٹ ہو گئے اور وہ جو مارے گئے ان کے مولا علی نے جنازے پڑھائے، نہ کہ جو ان کے مخالف تھے ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو، اس کنسیپٹ کو، یہ چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے بہت باریک سا. وہ خوارج ہوئے تھے لیکن وہ اس چیز سے واپس آ گئے تھے، انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور وہ مولا علی کے ساتھ مل کے انہوں نے قتال کیا نہروان میں اور ان کے جنازے پڑھائے. اصل چیز یہ چیز ہے، ٹھیک ہے ہو گیا، ان کے جنازے پڑھائے، ٹھیک ہو گیا. اب آپ سنیں، مرزا انجینئر کہتا ہے کہ انہوں نے قتال کیا، ان کی عورتوں کو لونڈی نہیں بنایا، ان سے قتال کیا. اب قتال کرنے والے تو پکے کافر ہیں. خوارج جنہوں نے قتال کیا، ریورٹ ہونے والوں نے قتال نہیں کیا. قتال ریورٹ ہونے والوں نے کیا، قتال انہوں نے کیا. بھائی طیب صاحب ایک منٹ، اب مجھے بات کرنے دیں. غلام علی سے بات کرنے دیں. غلام علی صرف یہ کہہ رہا ہوں، عثمان صاحب بول لینا ایک منٹ ذرا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے ایک چیز پوچھ لیجئے کہ وہ جو خوارج تھے ان کے ساتھ جب وہ قتل ہو گئے تو ان کا بعد میں جو لونڈیاں مال جو کچھ بھی تھا وہ مولا علی نے کیسا کافروں والا سلوک کیا یا مسلمانوں والا؟ نہیں کیا نا، وہ نہیں کیا. جی مولا علی سے یہ ذرا پوچھیں. جی مولا علی پھر یہ مولا علی پہ فتویٰ لگا کے جائیں گے نا ادھر، کیونکہ 3 دن سے انہوں نے شور ڈالا ہوا ہے نا، پھر یہ فتویٰ لگائیں گے یار. کیا میری بات آ رہی ہے؟ اب میری بات سنیں نا، اب میری بات سنیں. پہلے تو یہ ثابت کریں کہ وہ مسلمان بھائی کہا نہیں کر سکے. آپ نے خود اقرار کر لیا غلام علی صاحب کہ وہ کافر تھے. کافر کا جنازہ ہوتا نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ اہل دین سے نکل گئے قتال کرنے والے. اپنے ائمہ کے اوپر اتنا اس نے بڑے اپنے اکابرین سے یہ سیکھا ہے غلام علی صاحب کہ اپنی بکواس جو نا وہ دوسرے کے منہ میں ڈالتا ہے. اس میں نے ثابت کر دیا، جب تم نے ثابت کر دیا گالیاں دے کے مجھے میرے سے بدتمیزی کر. سنیں امام صاحب سنیں. دلیل ہماری باقی ہے عثمان، ابھی دلیل باقی ہے. وہ امام صاحب آپ نے جو اسکرین شاٹ بھیجی تھی، ابھی بھی کچھ رہ گیا. آپ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافر تھے. کافر کا جنازہ نہیں ہوتا. مرزا انجینئر نے کہا ہے کہ اگر کافر کہہ دو ثابت کر دو. کافر کا جنازہ نہیں نہ ہوتا. ایک منٹ کافر کا جنازہ نہیں نہ ہوتا. اور جو کافر جو مال چھوڑ جائیں، وہ جنگ میں لونڈیاں ہوں یا باقی مال ہو، ان کا کیا سلوک کرتے ہیں ذرا وہ بتائیں. اور پھر بتائیں مولا علی نے کیا کیا. وہ میرے بھائی یہ کافر کی ترکیب بتا دیں. ہاں وہ ثابت کم کریں گے. پہلے وہ تو کر دو نا کہ ان کو مسلمان بھائی کہا، ان کے جنازے پڑھائے. طیب پھنس گئی جان شکنجے اندر. لوگوں نے مولا علی کو گستاخ قرار دیا ہے، گستاخ قرار دیا ہے. اچھا میرے بھائی میری بات سنیں. آپ یہ جو امام اسٹوڈنٹ آپ جو دوسرے بول رہے ہیں، آپ میری بات سنیں. آپ مجھے بتائیں کافر میں اور منافق میں کیا فرق ہے؟ اور منافق اور کافر دونوں جنمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح خوارج کافر، اور اس کی مجھے ترکیب بتا دیں. خوارج کی کیا ترکیب ہے، منافق کی کیا ہے، اور کافر کی کیا ترکیب ہے. کافر کا لفظی معنی کیا ہے یہ ذرا بتا دیں. کافر کا کیا لفظی معنی؟ نہیں لفظی معنی تو وہ آپ کو سب کو پتہ ہے، انکار کرنے والا. تو یہ ہے کہ جو منافق ہے وہ منافق سنیں ایک ٹرم چل کے چلتے ہیں نا. کافر انکار کرنے والا، کیا جو خوارج ہیں وہ کسی اصول دین کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں؟ بالکل ضروریات دین کا انہوں نے انکار کیا. بھائی اصول کون سے دین کا انکار کیا انہوں نے؟ اب میری بات سنو. ضروریات دین یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے، اور میری تو سن لو نا اب، کہ ضروریات دین یہ کہ کسی مسلمان کو آپ نے کافر کہا، کفر لوٹ گیا، یہ ضروریات دین میں سے ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک مسلمان کو کافر کہنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کفر اس کی طرف لوٹ گیا. ایک دوسرا کہ متشابہات کے پیچھے جب پڑا جائے، متشابہات کے پیچھے جب پڑا جائے اور اس کے پیچھے دوسری آیات کا انکار کر کے کسی کو کافر قرار دیا جائے، کفر پھر اس کے اوپر لوٹ گیا. یہ ضروریات دین میں سے تھا کہ جو انہوں نے انکار کیا. اچھا اب میری بات سنیں. یہ جو کفر ہے، کفر یہ کیا دل کے اندر چھپا ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے، پہلے دل کے اندر ہوتا ہے پھر اس کو ظاہر کرتا ہے.
पहले दिल इस रसूल पहले में दिल काला होता है, फिर उसके बाद उसको मुआविया आते हैं कि नहीं आते, ये भी पूछ लेना। पहले दिल काला होता है, फिर उसके बाद उसका इजहार किया जाता है। मुनाफिक इजहार नहीं करता, और खारिज ने इजहार किया और उन्होंने काफिर कहा। अब आपकी बात होगी ना मुकम्मल होगी, अभी आपने बोलना नहीं है बीच में, अभी आप बीच में तवीले कर लें जितनी मर्जी मिर्जा इंजीनियर की, बीच में इंशाल्लाह। बोलना नहीं है, बीच में बोलना नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। आपने हमने सुनी ना। अच्छा, मैंने इनसे 3 टर्म का देखें, ख्वारिज जो है ना, ख्वारिज की अल्लाह के रसूल ने निशानी बताई ना, और मुनाफिकीन को कहा कि वो आविया में होंगे जन्नम के जो सबसे निचला गड़ा है, काफरों से भी नीचे होंगे मुनाफिकीन। और ये जो कुफर है, कुफर ये दिल का होता है कि अल्लाह और उसके रसूल के अलावा नहीं पता होता ये किसके अंदर है। जिस तरह उसामा बिन ज़ैद की रवायत मिलती है, उन्होंने एक बंदे को इस हालत में मार दिया कि उसने मरने से पहले डर के खौफ से जंग में इस्लाम कबूल कर लिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने कल क़यामत को तुझे पकड़ लिया तो तू क्या करेगा इसके ऊपर, कि तुझे पता, सुन लेना जी। अब बात यह है, मैंने आपको ख्वारिज की 2 टर्म बताई, और ये मुनाफिकीन और ख्वारिज का इतलाक आप या मैं नहीं कर सकते। उनमें से कौन काफिर हुआ कौन नहीं हुआ। जिसने ये इतलाक किया कि मौला अली नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक काफिर है, वो तो पक्का काफिर है, लेकिन उनमें से जो रिवायत हो गई वो काफिर नहीं। एक बात। दूसरी बात, अगर कुफर हर माशाल्लाह आपने मेरी बात साबित कर दी कि जिन्होंने मौला अली का काफिर कहा, उस्मान साहब उसकी बात सुनो। ज़हर अभी आपने जो फतवा मिर्जा इंजीनियर ने कहा कि जिन्होंने और सुन लेना अली काफिर कहा। लो जी, ये आपने खुद मेरी बात की तायद कर दिया। और खुदा ओ यार प्लीज बात सुनो यार। नहीं भाई, इनके लिए इन्होंने अपना नबी माना हुआ है, इन्होंने अपना नबी उसको माना है, उसका दिफा करना चाहिए। ओए तेरे नाल इज्जत ना गल कर रहे हैं, इज्जत ना गल कर उस्मान, मैं बार-बार तेनू कह रहा। अभी सुन लेना, मौला वो हाल किया है, वो हाल किया है, लग पता गया है। अब जो नबी को चल थले किसे कुट्टी दे बच्चे, मेरा दिमाग खराब। ओए भैन नु जा उस ऊपर, इस खोटी दे बच्चे को ना कोई इल्म ना गल ना बात। 2 घंटे हो गए ना तरले पे करने, अपनी गल रख के गल सुनिया ते घर भैन चोर कुत्ते आ जांदे ने इथे। चल ला हुन थले बैठ के सुन पियो दी राम अल्लाह दी कसम, मेरी बर्दाश्त दा लेवल ना बड़ा हो गया, तो मैं खामोश हां। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ है कि अब बदतमीजी करके थल्ले उतरे ते ठठे मारे। अच्छा गुलाम अली कंटिन्यू करें, गुलाम अली कंटिन्यू करें। इमाम साहब वो हवाला लगा दें, इमाम साहब वो हवाला लगा दें अब्दुल रज़्ज़ाक़ का। जरूरत नहीं है उसकी, गुलाम अली भाई सही जवाब देंगे, ये हवाले वाली कौम नहीं है यार। जो मैं इन्हें बार-बार कह रहा कि फिर ला ना फतवा मौला अली ते, उन्होंने मौला अली काफिर आखे, मौला अली क्यों नहीं आखे? फिर जो काफिरां नाल जंग हो गए, तो फिर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूल दसे ने, वो क्यों नहीं फिर ये दसन में मौला अली ने क्यों हरब इस्तेमाल किया जो काफिरां नाल जंग करन तो बाद हुंदा है? ਇਹਦਾ भी तो जवाब देना। निरी एक गल ते खलो रहे आ, ओ बोलने कि मौला अली ने उन्हां दी बीबियां नु लौंडियां बनाया। चटदा अगले दा यार खुदा दी कसम। ਜਦੋਂ मौला अली ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। अच्छा भाई, इसने आपकी मंजिल ठोकी है, कह रहा था इनका टोला। अमर साहब 1 मिनट, तैयब ये अभी जो गया ना ये बाबा, इसने आपकी मंजिल ठोकी है। वो मैसेज मैंने आपको इमाम साहब जो भेजा लगाओ स्क्रीन पे इमाम साहब, इसका ये सुल्तान राय करके इनका टोला है जो अबू हसन की ये ब्रॉड पे बैठते हैं ना, ये बाबे पूरे, ये रीड करो तैयब। कुत्ते दे बच्चे, ये कहता है कि मंजिल ठोकी है आपकी, इसलिए ये अभी जो गया ना ये टोला है बाबा टोला, ये रीड करो ये मैसेज। मंजी क्या ठोकी है? बाबे की ब्राड पे गया, उधर खुद भी गालियां खाई, उसे भी गालियां दिलाई, बस ये बात है। हो गया सुल्तान राई, वो सुल्तान राई वो कहाँ गया भाई? तू तो मर चुका था। गल दसो नहीं, ये गल दसो कुत्ते दे बच्चा, कल तेरा प्यो आया सी जो इत्थे, जो तेरा प्यो आया सी, क्यों नस के गया सी? वो भाग गया, अबू हसन भाग गया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਉਸੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਨੀ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ करके तो आओ पे जांदा 2 घंटे बाद वेंद रहा कि आ वापस। ओ भाई तेरा बाबा भाग गया, अबू हसन भाग गया था यहाँ से। अच्छा ये तैयब ने उसको भगा दिया था, वो कहाँ है सुल्तान राई? इमाम स्टूडेंट जान लेके आ, अबू हसन लेके आ, और उसे क्लिप ते नु मेरे नाल आके करे डिबेट। ओए अपने बड़े निकालो, बड़े निकालो। चलो जफा मारो, लावे भेज लो। अच्छा जी
ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੈयब ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਖਸੂਸੀ ਆਮਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਹਿਫਲੇ ਪਾਕ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਆ ਜੀ ਰਾਮ ਕਾਦਰੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਔਰ ਵਰੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਚੌਧਰੀ ਤैयब DSP ਰਹਿਮਾਨ ਲੇਵੀ ਉਹ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਲੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸਮ ਅਦੀਲ ਜਮੀਲ ਬਰੇਲਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕਤ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਜੁਮੇਰਾਤ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਪਹਿਲੋ ਅਰਸ਼ਦ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਲੂਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ यार आज तीसरा दिन है मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट करना कि अपना सवाल रख के खुदा वास्ते अगले की गल सुन लिया कर ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚੰਡਾ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ एक किलम दी गल नहीं अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सलाम गोंदल साहब बड़े दिन बाद नजर आए हो किथे जो ओ भाजी असां किदे जाना तुहाडीਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਰਾਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਇਸੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਹਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿ ਮੈਂ ਤैयब ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਫਸੋਸ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ गोंदल साहब को नहीं फिर सियाने आंदे ने पानी वड़िया फिर डूंगे उच्चे आउंदी रहिंदे ने कोई नहीं जे विच 2-4 पै भी गईयां ते बर्दाश्त करो टिकटॉक दी दुनिया जो होई ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਚ ਕੋਈ ਚੌਲ ਸ਼ੌਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਗੈਰਾ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤਹੱਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਬੀਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਆਣਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਕਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣਾ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਕਰ ਤਸਬੀਹ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓਗੇ ਇੱਕ ਬੋਲੋ ਤैयब ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੀ ਕੋਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਾਰਸਲ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡੋਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਡੀਆਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਸਮ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਰ ਰੀਅਲ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਖਾਣੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਣਾ ਪਊਗੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਖਲੂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਪਰ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਅਸਲ ਨਾ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ बस इसे तरह ना मैं यकीन करो कि अच्छियां बराडां अच्छे बंदियां दी तलाश च ही रहना ते जिथे कोई मिल जांदा ना फिर उत्थे ही बह जाईदा 10 मिनट बड़ी गल है सुकून वास्ते मसला है कि नहीं शायद वेखिया नहीं तकरीबन 1 घंटे तो लग के सिर्फ एक दरखास्त कर रहे हैं कि यार जो तू अपनी गल रखना ना फिर दूसरे दी सुनिया कर ये हक बनदा या नहीं बनदा नहीं बनदा बिल्कुल बनदा और यकीन करो सोने सोने इखलाक च सोने सोनी तहजीब च कसम से डिबेट भी करो सोहनी लगदी और बंदे दा दूजे हुण असी जिहड़े आ ना ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ ताहिर अय्यूब साहब आए हैं सवाल ले लेते हैं एक ताहिर अय्यूब साहब अस्सलाम वालेकुम जी सर वालेकुम अस्सलाम साहब कोई सवाल जवाब हुक्म करें सर मैं एक्चुअली यहाँ पे स्पेशल आया हूँ ये चौधरी तैयब साहब से मुलाकात करने के लिए इनको मेरा
इनको मेरा दोनों हाथ से स्पेशल सलूट है। आज मैंने इनका एक डिबेट देखा, माशाल्लाह इन्होंने 8 बंदों के साथ मुकाबला किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि यार इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आज वो ये बात की। स्पेशली मैं यकीन कर लो कि स्पेशली इनको सलूट करता हूँ, इनकी ज़ानत पे, इनके नॉलेज पे, इनकी तालीम पे मैं सलूट करता हूँ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। तैयब साहब जप्पी पा के मिलो जी भाई उन्होंने अनम्यूट करो। नहीं यार पुराने जज़ाकल्लाह भाई। नहीं, ये परसों भी भगाया था। मेरी ब्रॉड कौन थी ताहिर साहब, वहाँ पे एक ये बाबा आया था, एक अय्यूब अबू हसन, एक ब्रॉड लगाता है ना पक्का बाबा, मुश्किल वो जो है ना खबरों को पूछने वाला आया था, तो उसको तैयब ने 2 मिनट में भगा दिया था। लेकिन एक लड़का है वो बहुत, उसने आजकल नया आया, वो भी मार्केट में, रेहान के नाम से उसकी आईडी है। यार कभी टाइम मिले तो थोड़ा उधर चक्कर उसका भी लगाना, वो भी कह रहा है कि मैं साहब वो सुबह में काफी देर तो वो कहने हैं साढ़े मुंह चू ਵੱਡਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ रजी अल्लाह ताला ਨੂੰ नहीं निकलदा। मैं कहा मैं कढाना वा, उस तो बाद वेख्या जे फिर रजी अल्लाह ताला ਨੂੰ भी निकल रहा सी, ला सलाम भी निकल रहा सी। जी बिल्कुल कोई शक नहीं भाई, जी भाई कोई शक नहीं। ताहिर साहब लेके आए उसको, जिसकी बात आप कह रहे हैं ना, इधर जाए अभी उतर के नीचे उसको लेके आए, अगर वो लाइव है तो इधर बुला के लेके आए उसको। यार मैं उसको लाइव शेयर की, मैं उसने मुझे बोला था मैं तुमको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा। वो अभी शिया से सुन्नी से शिया कन्वर्ट हुआ है, तो वो बहुत ही यानी वो बोलता है जी कि मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। मैंने कहा ठीक है यार, मैं इनवाइट करूंगा, तुम आना जरूर, इंशाल्लाह तुम्हें पूरा क्लियर करके भेजेंगे। ताहिर अय्यूब साहब 3000 बुक लिखने वाला शिया जी सुन्नी हुआ है। दानिश एक मिनट, ਕਾਸਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲੌਕ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ। मैं कह रहा था चलो कल आज पहली दफा ने वार्निंग दे दी थी, अगली दफा ब्लॉक मार। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਹਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਲਮ ਹਾਂ। ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਆਈਡੀਆਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਈਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਧਰ ਗੈਸਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਤੇ ਗੋਠੇ 'ਚ। ਉਹ ਗੈਸਟ ਦੇ ਕੰਜਰਪਾਨ ਖਾਨਾ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ओके, मैं यार वही सोच रहा था भी देख यार कितनी गलत बात है कसम से। अरशद साहब बगैर इंजीनियर के नाम के, बगैर इंजीनियर के डीपी के, बगैर इंजीनियर के कुछ कहे कि इनका नाम घर नहीं चलता, क्योंकि इनकी वीडियो कोई देखता नहीं, इनको सुनता कोई नहीं है। दो ही गल्लां रह गईयां गोंदल साहब, सियासत करनी ते इमरान खान दे नाम ते करो, ते हुण फिरके वारियां चलाउणियां ते इंजीनियर साहब दे नाम ते करो। तीजा और काम ही कोई नहीं रह गया अज दे दौर च। यार हकीकत है यार, कसम से वेखो ना यार कितनी मतलब ये वो यार ना कुछ ऐसी सच्ची गल है, ऐसे इंसान ऐसे आंसर पाएगा कि जेड़े भैंसो टके टके विच जेड़ा है ना दूजी सारी। गोंदल साहब मैं अज ना इंजीनियर साहब दा एक ना बयान सुनदा पिया ते मैं हस्सिया भी ते मैं सोची भी, दोनों ही काम मैं कीते जी। अज कोई 2 घंटे होए मैं ना वापस आ रहा ड्यूटी तो। अच्छा वो बयान की क्लिप ही सी, छोटा जिहा बस अखा दे अगे आ गया ते मैं वाकई गल बड़ी सोचण वाली इहने कीती। कहंदा सब तो वड्डा पाकिस्तान च इस टाइम जिहड़ा फिरका ना, इंडिया पाकिस्तान बंगला, सब तो वड्डा इस टाइम जिहड़ा बरेलवियां दा चौधरी है ना, ਉਹ ਵਾ ਅਮੀਰੇ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਿਆਸ ਕਾਦਰੀ ਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਿਆਸ ਕਾਦਰੀ ਅਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਘੋੜੀ और वो अंधेरी रात, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि चलन में आता हूं कुछ देर में आता हूं मैं इमाम साहब। चलन दी भी ये प्रॉब्लम है ना भरा जी जी, कि इंसान
ਹਵਸ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ